جس کی غم شبیر میں چل تھل ہو جائے، آنکھ جس کی غم شبیر میں چل تھل ہو جائے، تو وہی افضل ہو جائے، مادر شہر کی نظر میں وہی افضل ہو جائے، کہ الفت حال میں کٹ جائے اگر عمر الفت حال میں کٹ جائے اگر عمر رواں، پیدا ہونے کا جو مقصد ہے مکمل ہو جائے، پیدا ہونے کا جو مقصد ہے مکمل ہو جائے۔ نعرہ سلوات۔ نصیب کرب و بلا کے بنائے جاتے ہیں، نصیب کرب و بلا کے بنائے جاتے ہیں، نصیب کرب و بلا کے بنائے جاتے ہیں، چنا کے پھول زمین پر کھلائے جاتے ہیں، چنا کے پھول زمین پر کھلائے جاتے ہیں، سفر میں خدا ہی جانے کہ جذبہ ہے کتنا اصغر میں، گلے پہ تیر ہے اور مسکرائے جاتے ہیں، گلے پہ تیر ہے اور مسکرائے جاتے، ابھی تو ہونا ہے، ایک منظر کہ ابھی تو ہونا ہے کل امتحان مقتل میں، ابھی تو ہونا ہے کل امتحان مقتل میں، مگر ابھی سے نتیجے سنائے جاتے ہیں، ابھی تو ہونا ہے کل امتحان مقتل میں، مگر
بچھائے جاتے ہیں مسلے تیروں کے اوپر اور کریم کتنے ہیں یا رب علی کے شہزادے کہ کریم کتنے ہیں یا رب علی کے شہزادے یہ حور کی فوج کو پانی پلائے جاتے ہیں یہ حور کی فوج کو پانی پلائے جاتے ہیں عاشر کی سہیل قید ہوں گر ہوں سعید ہوں کہ حبیب سہیل قید ہوں گر ہوں سعید ہوں کہ حبیب یہ ذرے وہ ہے جو سورج بنائے جاتے ہیں یہ ذرے وہ ہیں جو سورج بنائے جاتے ہیں سوال بیعت فاسد پہ کر کے شہ انکار کہ سوال بیعت فاسد پہ کر کے شہ انکار ستم کے روح پہ تماچے لگائے جاتے ہیں لگائے جاتے ہیں حسینیت کے غلاموں کا فیض ہے اطہر حسینیت کے غلاموں کا فیض ہے اطہر بلا کے دشت کو جنت بنائے جاتے بلا کے دشت کو جنت ابھی تو ہونا ہے کل امتحان مقتل میں مگر ابھی سے نتیجے سنائے پیار سے ہم سر جھکا کے چومیں گے ادب سے پیار سے ہم سر جھکا کے چومیں گے علم جری کا مقدس بنا کے چومیں گے ادب سے پیار سے ہم سر جھکا کے چومیں گے علم جری کا مقدس بنا کے چومیں گے اور میری قریبی نے جب کربلا نہ پہنچایا حسین آپ کو ہم گھر بلا کے چومیں گے میری قریبی نے گھر کربلا نہ پہنچایا حسین آپ کو ہم گھر بلا کے چومیں گے آئیے میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا شمس تبریز صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں آپ اور سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے خدمت کریں نعرہ صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم
مرتبہ یہ جملہ اس وقت کہا تھا کہ جب یزید سے نکاح ملانا بھی ملے گا نہیں ملا سکتا تھا نکاح، لیکن علی کی بیٹی نے نکاح ملا کر یزید سے مخاطب ہو کے کہا فواللہ لا تعبد، اے یزید تو ہمارا ذکر تو لاکھ کوشش کر لے، کچھ بھی کر لے، پیسے خرچ کر، طاقتیں خرچ کر، لیکن ہمارا ذکر کبھی نہیں ملا سکتا۔ ایک سوال میں محمد کچھ بھی ہو اس وجہ سے ایک سوال دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ بہت عظمت ہے جناب زینب، اور ان کے القاب بھی بہت ہے، مجھے ان کے سارے القاب کو نہیں کرنے ہیں، بس ایک لقب ان کا ہے جس پر مجھے کرنی ہے، وہ لقب ہے ثانیہ زہرا، یعنی زہرا کی دوسری زہرا۔ مطلب کیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے بعد دوسری زہرا جناب زینب کی شکل میں۔ میرا سوال یہاں پہ کیا جس طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد ایک دوسری زہرا زینب کی شکل میں ہوئی، کیا اسی طرح بعد زینب ثانیہ زینب وجود میں ہوئی، وجود میں آئی؟ سوال ہے جیسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد جناب زینب زہرا کی شکل میں ہوئی، کیا اسی طرح بعد زینب دوسری زینب ہوئی کہ نہیں؟ اچھا یہاں پہ ایک بات ہوتے ہیں، مجلس سارے ثواب بھی ہے، والدین کے سارے ثواب کے لیے بھی ہے اور ایک بھائی کے سارے ثواب کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات بس کہہ دوں کہ دیکھیے مجلسوں میں جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے والدین کے سارے ثواب کے لیے، تو اس میں سب سے زیادہ ماں کے حوالے سے باپ کے حوالے سے ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گا، پھر پڑھ کے اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ دیکھیے ایک سوال میں محمد علیہ باپ رشتوں میں سب سے زیادہ مضمون کریکٹر کا نام ہے، باپ رشتوں میں توجہ کریے گا انشاءاللہ سب سے زیادہ مضمون کریکٹر کا نام باپ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اولاد کے لیے کچھ کرے تب بھی بڑی مصیبت ہے، نہ کرے تب بھی بڑی مصیبت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر باپ بچے کی اچھی تربیت کے لیے پردیس جائے، پیسہ کمائے، دولت کمائے، تاکہ ان پیسوں کے ذریعے میرے فرزند کی، میرے اولاد کی، میرے بیٹے کی اچھی پرورش ہو، لیکن جب وہی بیٹا بڑا ہوتا ہے جس کے لیے باپ پردیس گیا پیسہ کمانے کے لیے، وہی بیٹا بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمارے باپ نے تو ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن ہمیں پیار نہیں دیا، وہ تو باہر رہا کرتے تھے، وہ تو پیسہ کمانے میں مصروف تھے، انہوں نے ہمیں پیار نہیں دیا۔ اور اگر وہی باپ پردیس نہ جائے، گھر میں ہی رہ جائے، مختصر سا کمائے، ضرورت کے مطابق پیسہ کمائے اور اسی سے اپنے گھر کا خرچہ چلائے، تو اس میں بھی وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے اپنا مقدر غربت بنا لیا اور مختصر سا کمایا، اپنی ساری خوشیوں کو بھول گیا اور بیٹے کے لیے مختصر سا پیسہ کمایا، پیار کیا، جتنا پیار کرنے کا حق تھا اتنا اپنی اولاد سے پیار کیا، تو اولاد جو بڑی ہوتی ہے کہتی ہوئی نظر آتی ہے ہمارے باپ نے تو ہمیں پیار بہت دیا ہے لیکن کہاں کوئی کمائی چھوڑ کے گئے، ہمارے لیے کون سا کچھ کر کے گئے، کون سی منزل بنا دی۔ میں کہوں گا وہ بیٹا بیٹے کو ایک باپ کی عظمت، ایک باپ کی اہمیت اس وقت نہیں معلوم ہوتی، اس وقت تک نہیں پتہ چلتی جب تک وہ بیٹا باپ نہ بن جائے، جب تک خود وہ بیٹا باپ نہ بن جائے، یعنی بیٹا اس وقت تک باپ
باپ کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتا جب تک خود اس کی گود میں ایک بیٹا نہ ہو۔ اچھا کمال یہ ہے، مصلحت خدا یہ ہے کہ جب تک ایک بیٹا باپ کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جب تک ایک بیٹا باپ کے عظمت کو سمجھتا ہے، خدا کی مصلحت یہ ہے کہ جب تک اس بیٹے کے احساس جوان ہوتے ہیں اور جب باپ کو اٹھا لیتا ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے باپ ہے اور باپ تھے کیا۔ لہٰذا گزارش ہے اپنے والدین عزت مرتبے صلوات پہ محمد میرا موضوع یہ تھا کہ جس چاہتا ہوں کہ دنیا والے دیکھ لو، مجھے کربلا میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو امامت کو مشورہ دیتی ہوں۔ اس سوال کا محمد والے محمد مجھے کربلا میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو امامت کو مشورہ دے، مجھے تو کربلا میں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو چشم امامت کی حرکت پر یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں افراد کو جمع نہیں کیا تھا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں افراد کو اکٹھا نہیں کیا تھا، بلکہ کردار کو اکٹھا کیا تھا۔ کردار کو اکٹھا کیا تھا، کیوں؟ کردار میں اور افراد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ افراد بھیڑ کا نام ہے، لوگوں کی کثرت کا نام ہے، لیکن کردار مخلصین کے گروہ کا نام ہے، صاحب ایمان کا نام ہے۔ بھیڑ جب آتی ہے تو مال کو لوٹنے آتی ہے، لیکن جب کردار آتا ہے تو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ یہی تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جنگ احد میں جب رسول خدا افراد کو لیتے گئے تو ہوا یہ کہ وہ افراد جن کو لیتے گئے تھے وہ مال کی لالچ میں، مال غنیمت کی لالچ میں ان کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جو جنگ پہلے جیتی جا رہی تھی وہ اس کا نقشہ ہی بدل گیا، وہ جنگ ہاری جانے لگی۔ وہ تو کہیے کہ رسول کے پاس افراد کے ساتھ ساتھ ایک کردار بھی موجود تھا۔ وہ کردار کون تھا؟ کردار افراد کے ساتھ ساتھ کردار بھی موجود تھا۔ افراد تو یہ کہہ کے بھاگ رہے تھے کہ جب رسول ہی نہیں رہے تو ہم لڑکے کیا کریں گے، لیکن وہ کردار وہ علی مرتضیٰ کہہ رہا تھا کہ جب رسول ہی نہیں رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے۔ اس سوال پہ محمد والے جب رسول ہی نہیں رہے، اچھا کہنے والا یہ ہے بلکہ ہمارے لیے کتاب دے تو مسلمان ہمارا کہنا تھا وہ آپ کو لے کے بھاگ گیا، کوئی نام بتا حسین ابن علی کو افراد اور حسین کو کربلا میں وہ لوگ نہیں چاہیے آپ نے۔ یہی فرق ہے رسول کے اصحاب میں، علی کے اصحاب میں، حسن کے اصحاب میں، حسین کے اصحاب میں، کہ رسول کے صحابی وہ تھے کہ رسول بلا رہے تھے، یہ آنے کو تیار نہ تھے، لیکن حسین کے صحابی وہ تھے وہ بلا رہے تھے کہ جانے کو حسین کے صحابی وہ تھے جان قربان کرنے والے تھے، لیکن رسول کے صحابی تو وہ تھے جو اپنی جان کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا رسول کے پاس جو لوگ آئے تھے مشورہ دینے کے لیے کہ مولا آپ کوفے نہ جائیں، آپ کربلا نہ جائیں، آپ کربلا نہ جائیں، مولا نے پلٹ کر وہی جملہ ان سے کہا تھا، ٹھیک ہے آپ کربلا نہ جائیں۔ اچھا یہ رہتی دنیا تک یہ قانون بن گیا نا کہ جو امامت کو مشورہ دے وہ کربلا نہیں جائے گا۔ میں مولا سے کہوں گا مولا امت آگے آپ سے کہے آپ کربلا نہ جائیں، امت آئے آپ سے کہے آپ کو مشورہ دے کہ آپ کربلا نہ جائیں، آپ کربلا نہ جائیں، آپ کربلا نہ جائیں، آپ سب کو منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے تم کربلا نہ جاؤ، یعنی آپ نے رہتی دنیا کا قانون بنا دیا جو امامت کو مشورہ دے، جو ایک امام کو مشورہ دے وہ کربلا نہیں جائے گا۔ مولا میرے دل سے سوال یہ ہے کہ آپ اس شخصیت کو، اس ذات کو کیوں
तीन इमाम मशवरा लेते, जिससे वक्त के तीन इमाम मशवरा लेते। आखिर अज़मत जनाब इमाम ने जवाब दिया, तुम्हारी औकात नहीं है कि इमाम तुमसे मशवरा ले, जिसकी शख्सियत बुलंद हो उससे कोई इमाम करना चाहिए। ये है, देखिए अज़मत जनाब ज़ैनब को समझने के लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जनाब फजीलत को समझें, उनकी अज़मत को समझें। क्या हुआ 11 हिजरी में इस्लाम अपने अबूताब के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसके साथ गलती भी हुई। क्या? खुदा के दीन को, खुदा के इस्लाम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक मोहम्मद का दीन जो खानशी हो गया, दूसरा हुकूमत का दीन जो अपने तख्त पर बैठकर अपने तकाज़ों के साथ पूरा कर रहा था। लेकिन जो तख्त पे हुकूमत जो कर रहा था उसकी बहुत बड़ी परेशानी ये थी कि जब तक अली ना तस्दीक करते उसका सब बड़ा नुकसान था, उसकी नैया चलने वाली नहीं थी जब तक अली ना करे। यही वजह थी कि हुकूमत ने हुक्म दिया कि अली से बैत ली जाए, अगर अली बैत न करे तो उनको शहीद कर दिया जाए। अब अली के पास तवज्जो करिएगा, मौला अली के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो शहीद हो जाए या तो बैत कर ले। और कमाल ये देखिए अजीजों, गौर करने का मकाम ये है कि अली बैत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अली का हाथ यदुल्लाह है, और जो इसका हाथ यदुल्लाह है उसकी गैरुल्लाह की बैत नहीं कर सकता। जिसका हाथ यदुल्लाह है वो किसी गैरुल्लाह की बैत नहीं कर सकता। आप क्या करें? अली बैत नहीं कर सकते, तो क्या अली शहीद हो जाए? नहीं, अली शहीद भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर अली शहीद हो गए तो पूरा आलम कुफ्र तो यही चाह रहा था ना कि अली की आंखें बंद हो, हम इस्लाम को सब इस हस्ती से मिटा दें। वो तो यही चाह रहा था, क्योंकि पूरे आलम कुफ्र को ये मालूम था कि मैदान जंग में लापता कौन है। पूरे आलम कुफ्र को ये मालूम था कि मैदान जंग में टिकता कौन है, भागता कौन है। इसलिए क्या हो गया? अली शहादत नहीं ले सकते, अली बैत नहीं कर सकते। अब अली के पास एक रास्ता है, तलवार उठा। अच्छा, अगर अली तलवार उठा ले तो लोग यही कहेंगे अली ने अपनी हुकूमत के चक्कर में तलवार उठाई थी, वही नौजुबिल्लाह अली को लालच थी इसलिए तलवार उठा। लेकिन अली ने तलवार नहीं उठाई, खामोशी अख्तियार। क्यों नहीं तलवार उठाई? सवाल मौला कायनात ने आखिर गौर करिएगा, मौला कायनात ने अपने हक के लिए आखिर तलवार क्यों नहीं उठाई? क्योंकि अजीजों कभी कभी ये होता है हक पाना जरूरी नहीं होता है, बल्कि हक पालना जरूरी होता है। तवज्जो करिए, हक पाना जरूरी नहीं होता है बल्कि हक पालना जरूरी होता है। कैसे वो? वाकई मशहूर है। दो औरतें मौला अली के पास आई, एक बच्चा लेके, कहती हैं कि या अली ये बच्चा मेरा है। एक कहती या अली ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहती नहीं या अली ये बच्चा मेरा है। मौला ने कहा ठीक है, तलवार मंगाई जाए, बच्चे को दो टुकड़ों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा इसको दिया जाए, दूसरा हिस्सा इसको दिया जाए। तो जो हकीकी बात थी वो दो कदम पीछे हटी और हट के कहते या अली मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, इसको ही देती। देखिए, हक पाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हक पालना जरूरी होता है। ईमान भी यही बता रहे हैं। अच्छा, हमारी अदालतों में क्या होता है? अभी दो दावेदार किसी एक चीज की, मसलन ये मोबाइल है, मैं कहूँ कि ये मेरा है, लेकिन अभी कोई और आ जाए कि नहीं ये मेरा मोबाइल है। अगर हम ये केस अदालत में लेके चले जाए और हम दो दावेदार में पहुंच जाए, हम कहें सर ये मेरा मोबाइल है, वो कहे नहीं सर ये मेरा मोबाइल है, और अगर कुछ ऐसा आ जाए हम पीछे हट जाए और जो दूसरा है वो डटा रहे अपनी बात पे, तो यकीन से बताइए किसके हक में फैसला होगा? जो आगे रहेगा उसके हक में फैसला होगा या जो पीछे हट जाएगा उसके हक में फैसला होगा? यकीन से बताइए। हमारी अदालत तो यही कहती है ना कि जो डटा रहेगा उसको मिलेगा, लेकिन वाकई हमारी अदालत में और अली की अदालत में बड़ा फर्क है। हम ज़ाहिरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन अली इब्न अबी तालिब जो है जो बातिनी की निगाहों से देखते हैं। इस सवाल पे मोहम्मद वाले
पीछे हट गया यानी कर दिया, अब उसको नहीं मिलेगा। मैं पूरे बात की तफसील नहीं, बस मुझे ये साबित करना है कि हक पाना नहीं, हक पाना भी जरूरी होता है। वो कैसे? वाक़या खत्म हुआ, बच्चा किसके हाथ में गया? जो पीछे हट गए। अली ने कहा बच्चा इसको दे दिया जाए, वो बच्चा लेके चली गई। मैं जश्न तसव्वुर में उस ज़ईफ़ा के पास गया और जाके कहने लगा, ज़ईफ़ा ये बता, आखिर तू हमारी अदालत के बारे में जानती है क्या नहीं? हमारी अदालत में ऐसा ऐसा होता है कि जो डटा जाता है हक उसको मिलता है, जो पीछे हट जाता है उसके हक में फैसला नहीं आता। लेकिन मौला अली का ये करिश्मा है, मौला अली की ये एहसान है आपके ऊपर कि उन्होंने आपको दे दिया, इसलिए कि मौला ज़ाहिरी निगाहों से नहीं देखते बल्कि बातिनी निगाहों से देखते हैं। अजीजों, वो ज़ईफ़ा कहती है क्या है, तुम ठीक है, तुम मान लिया, मैंने मान लिया कि तुम्हारी अदालत के एतबार से फैसला हो गया। मैंने तो कह भी दिया था या अली से बच्चा दे दीजिए, क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने इसको अपने 9 महीने अपने पेट में रखा है। मैंने कहा ज़ईफ़ा ये तो बता कि इतना इत्मीनान क्यों है, क्यों इतना इत्मीनान है तुझे, क्यों यकीन है अली के फैसले पर, क्यों नहीं तू डटी रही अपनी बात पर? वो कहती है कि मुझे यकीन था, मुझे मालूम था वो बच्चा मैंने अपने पेट में रखा, उसने नहीं, वो मेरी सासों से, मेरी डोरियों से मानूस था। जब तक मैं उसे सुलाऊंगी नहीं सोएगा नहीं, जब तक मैं उसे खिलाऊंगी नहीं खाएगा नहीं, जब तक मैं उसे चुप नहीं कराऊंगा वो खामोश नहीं होगी। मैं तो जानता था ये झूठी माँ लेके तो जाती, लेकिन रात में परेशान हो जाती, खिला ना पाती, सुला ना पाती, खामोश ना कर पाती। अली भी तो यही कह रहे थे ये इस्लाम लेके चले जाओ, लेकिन मैं जानता हूँ जब यह इस्लाम दरबारों में चिल्लाएगा, दरबारों में रोएगा, दरबारों में तड़पेगा, तो ये लोग खुद आके कहेंगे या अली आओ हमें बचा लो, या अली आओ हमें बचा लो, या अली आओ हमें बचा लो। एक बार नहीं बल्कि 70 बार कहेंगे अगर अली ना होते। सलावत पे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर अली ना होते तो दीन इस्लाम अगर मुस्लिम ना होते कुछ ना और अगर अली के बाद हुसैन ना होते आज हम तक ये दिन ना क्योंकि इस इस्लाम देखिए वालिदैन सारे सवाल मेरे शुरुआत में मैंने शहजादी की स्कूलों को पहले बयान नहीं किया, सिर्फ तो मैंने बात करूँ क्योंकि मुझे जो शुरू में मैंने भारत के हवाले से किया, मैं चाह रहा था कि आखिर में एक कहा गया था कि बात जरूर सुना देखिए भगवान के साथ शरीयत में बहुत ऐसे नहीं लेकिन समाज में खराब आता है कि हम जो जिस माँ बाप इज्जत करने के लिए कहा गया है, हम बड़े हो जाते जवाब दे जाते हैं, हम उसी माँ बाप को जबकि खुदा गौर करने का मकाम है। वो खुदा इबादत वाजिब है ना, वो खुदा वजह क्या थी? खुदा अपनी इबादत के बाद फौरन माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करता, खुदा कुछ और भी कह सकता था ना, लेकिन खुदा ने अपनी इबादत के बाद फौरन माँ बाप के साथ ऐसा वक़्त मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा किसी और की इबादत ना हो, और उसके बाद अपने वालिदैन के साथ नहीं ऐसा। फिर उसके बाद में बात कहती है कि आखिर में आयत कहती है वला तकुल लहुम, अपने वालिदैन के साथ कुफ्र भी न करना। जब एक सहाबी हमारे छोटे बाबा को शादी करे कहता है मौला आखिर खुदा ने जब वालिदैन के साथ एहसान होने की बात की, लफ्ज़ उफ़ का किसी और लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मासूम इमाम ने कहा अगर खुदा के नज़दीक लफ्ज़ उफ़ से भी छोटा कोई और लफ्ज़ होता तो इस्तेमाल करते। खुदा की निगाह में लफ्ज़ उफ़ से छोटा जुमला था ही नहीं, तो जब वो खुदा छोटे से लफ्ज़ वालिदैन के सामने कबूल नहीं करता, बाकी चीजें जो हमारी बातें हमारे मुंह में मार दी जाएंगी। अगर
सुन रहा था चिड़िया ने समंदर से कहा, समंदर मेरे बच्चे तो मेरे हवाले कर दे। समंदर ने कुछ नहीं सुना। फिर एक मरतबा चिड़िया ने कहा, समंदर मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दे। समंदर लेकिन बात नहीं सुन रहा। एक मरतबा चिड़िया ने तीसरी मरतबा कहा कि समंदर तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, अगर तू मेरे बच्चे को बाहर नहीं निकाला मैं भी तेरे सारे पानी समंदर ने कहा, मैं ताकतों का बादशाह तुमने धमकी दे रही है, जाओ तेरे बच्चे को नहीं बचाओ। देखे कि चिड़िया ने फिर क्या किया, समुद्र के करीब ये घुट लिया पानी, दरख्त चला, फिर आया, फिर ये घुट लिया, फिर दरख्त ले जाए, यहाँ तक कि साल घुट लिए। अब समंदर परेशान, समंदर घबरा गया कि आखिर चिड़िया करना क्या चाहती है। एक मतलब का चिड़िया करना क्या चाहती है, क्यों मुझे जो है रेत में तब्दील करना चाहती है, क्यों मेरे पानी को पीने, क्यों खुश करना चाहती है। अब चिड़िया, कमाल की बात है कि जब चिड़िया कह रही थी समंदर नहीं सुन रहा था, अब समंदर कह रहा है चिड़िया नहीं सुन रही है। समंदर चिड़िया मुसलसल इसी तरह लगी रही, ये घुट लिया वापस, फिर आई, फिर वापस, यहाँ तक कि 22 से 20 मरतबा लिया। समंदर परेशान। एक मरतबा समंदर ने अपनी लहरों के जरिए से उस बच्चों को बाहर फेंका, और जब फेंका तो दरख्त से माजरा देख रहा था और कहने लगा, समंदर तू तो ताकतों का बादशाह है, आखिर तू इस चिड़िया से कैसे डर गया। तो समंदर जवाब देता है, मैं चिड़िया से, मैं परिंदे से नहीं डरा हूँ, बल्कि मैं एक माँ के जज्बे से डरा हूँ। जब माँ की दुआ से अर्श हिल जाता है तो मेरी क्या लिहाजा मैं वो इबादत गुजार क्या हूँ, पहाड़ के ऊपर इबादत कर रहा है, माँ जो कह दे अर्श इलाही हिल जाता है भाई। लिहाजा औलाद को चाहिए वालिदैन की इज्जत करे, माँ अगर कुछ कह दे तो माँ की बात मानना चाहिए। पहाड़ की इबादत कर रहा है, माँ रोज आके कहती है, मेरे लाल मेरे बेटे आ जा, मैं आज बहुत परेशान हूँ, चल मेरी माँ की परेशानी को दूर कर रहा हूँ। रोज माँ की कहती थी मेरे पैर मेरे हाथ, लेकिन ये औलाद थी ये मरतबा नहीं सुनी। रिवायत में एक मरतबा बहुत परेशान और आगे कहती है, मेरे लाल मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरे नौ में किस तरह अपने पेट में रखा है मुझे नहीं मालूम, बात नहीं सुन रहा, जाओ तुम पर बेकार होते हंसे। और अगर कोई आम इंसान कोई कह दे कि जाओ तुम तुम्हारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, मुश्किल काम भी हो जाए, इतना बड़ा आकिद है, कैसे हो सकता है कि उसको जो है बदकार हो जाए। लेकिन माँ ने कहा, किसी और हस्ती ने नहीं बल्कि माँ जैसी हस्ती ने माँ माँ कह के चली गई। क्या हुआ, पहाड़ के पीछे कोई रहता नहीं था, लेकिन एक चढ़ा और वहां पे उसने गलत काम कर दिया। पहाड़ के पीछे तो कोई रहता ही नहीं था, पहाड़ के ऊपर इबादत करते थे, किसी को मालूम ही नहीं। जब ये बादशाह तक बात पहुंची तो क्या हुआ कि बादशाह ने उसके सवाल कोई रहते नहीं है ना, उसके पीछे कोई रहता है, इस तरह आती है उस तरफ नहीं, तो उसके सवाल कोई और कर नहीं सकता। बादशाह ने इबादत गुजार और ऐसा करे कोई नहीं सकता। हाँ नहीं सर, वही हो सकता है, उसके अलावा कोई और था ही नहीं। जब कैद किया गया, पेश किया गया बादशाह ने कहा, आप तो इतने बड़े इबादत गुजार हैं, परेशान नहीं माशाल्लाह से, और इतना बड़ा काम आप करके चले गए। कुछ ने जवाब दिया। एक बार बादशाह ने कहा, इसकी सजा ये है कि इसके गले में नारायण की कुतियों के जो हाथ बनाए जाए और एक गधे में बिठा के गली और कुछ और ऐलान किया जाए कि ये वो इंसान जिसने ये किया, ताकि आइंदा कभी कोई इस तरह न करे। जबकि ये खता काम नहीं था, लेकिन माँ ने उससे में चला गली कुछों से गुजर हुआ, मतलब ऐसे घर से गुजर हुआ, और जब ये जनाब पहुंचे तो इस जनाब को अम्मा की बात जाते जाते क्या कहते हैं, मतलब औरतों को देख
کہ اس نے خطا کیا ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کے وہی مسکرا سکتا ہے جو خود ویسا ہو۔ اب پکا یقین ہو گیا ہے، یہ لوگ دوڑتے ہوئے لے کے پہنچے، بادشاہ سلامہ آج یقین ہو گیا کہ اس نے خطا کی ہے، اس نے غلطی کی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب ہمارا گزر اس راستے سے ہوگا جہاں جس کی چھت بدکار ہوتی تھی تو یہ ان کو دیکھ کر مسکرانے لگا، تو ہم نے یقین ہو گیا۔ کہا اچھا جاؤ اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے، اس کے سب طرف کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے آخری؟ کہا ہاں خواہش بھی ہے، اس سے ملاقات کریں۔ بادشاہ نے آپ کو یہ سب معاملہ پتا نہیں تھا، وہ کہا کہ چلیے گی گھر میں۔ بھائی بادشاہ کے پاس بادشاہ نے سوال کرنے سے پہلے وہ مان سوال کیا آخر کس جرم میں قید کیا گیا؟ کہا اس جرم میں قید کیا گیا ماں کو اپنے جملہ یاد ہے، بیٹا خاموش ہے، بیٹا لائق تھا، کتنا بھی بڑا خاموش تھا لیکن ماں کی تربیت ایسی تھی کہ ماں کی آواز خاموش تھا۔ ایک مرتبہ ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا کیوں نہیں کچھ بولتے، میں تمہاری ماں کے کچھ کہو تم کام اتنا کہو کہ اس خاتون کو بلایا جائے جس کے ساتھ بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ کہا پھر کہا اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ کہا وہ تو جو ہے پہاڑی کے پیچھے ایک دن ایک چرواہا آیا تھا، اس نے ایسا ایسا کیا ہے، غضب ہو گیا۔ اب اس نے سوال کیا بادشاہ نے تم نے کیوں نہیں اپنی جو ہے صفائی پیش، کیوں نہیں کچھ کہا؟ تمہیں اپنے حق میں کچھ کہنا چاہیے تھا نا، کیسے کہہ دوں؟ میری ماں مجھے بد دعا دے کے گئی تھی، میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا میری نہیں سن رہا، ایسا ہے لہٰذا مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کی آواز پر اپنی آواز ماں کی نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کیا کیا کہ اس کو اجازت چھوڑا اور جناب کے لیے ایک مسجد بنائی ہے جہاں میں نے واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر غلطی سے ہماری نافرمانی کی وجہ سے ماں کی زبان غلط نکل گئی تو ہماری آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد، اور ہم کو جنت میں جاتے جاتے ہماری جنت کو پڑ گئی جناب کہا جا رہا ہے کبھی خدا اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے ماں اور ایک باپ کے زیادہ ثواب کے لیے دیکھیے دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب بھی دنیا سے کسی کا انتقال ہوتا ہے کتنا بھی مرتبہ کتنا بھی بڑا مرض ہو لیکن مسئلہ میں ہوتا ہے کچھ نہ میرے فائدے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہے، مسئلہ اس کی بیماریوں کو تاکہ وہ کچھ کرے اپنے گھر والوں کو اچھی طرح دیکھ لے، کچھ کرے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھ لے ہے اور نہیں ہے ہر باتیں باتیں ساتھ اور دنیا جب بھی کوئی بنتا ہے تو عزیزوں صحیح سلامت جائے ہوتا ہوگا ظاہری بیماریاں ہوتی ہوں لیکن کسی خاتون کی پسند نہیں عزیزوں قیامت یہ ابھی کچھ دن پہلے شہزادی کے مسائل میں مسائل نہیں پڑے بات کہتے ہوئے کلمہ کا بتاؤں کہ جب حسن و مقر شہزادی کو تو جب یہ گھر کا دستور ہے جب بھی حسن و مقر ہو جاتا ہے کسی مرتبہ کا تو گھر والوں کو بلایا جاتا ہے بیٹا آؤ ماتا ماں آؤ آخر دیدار کر لو، بیٹیاں بچیاں آؤ ماتا آخر دیدار کر لو۔ عزیزوں یہی سچویشن تھی جب بلال شہزادی فاطمہ کو حسن و مقر تو مرتبہ مولا کائنات دیدار بیٹا حسن آؤ ماتا آخر دیدار کر لو، ام کلثوم آؤ ماتا آخر دیدار کر لو، زینب آؤ ماتا آخر دیدار کر لو،
बंदे कफन टूटे, आवाज दिया, ए बेटे हुसैन, आज माँ की आंखों से लिपट जा। रिवायत कहती है हुसैन दौड़े, माँ की आंखों से लिपट गए। अम्मा, ए अम्मा, ए अम्मा, करबला में आ जाना। अम्मा, जब मेरा आखिरी वक्त होगा तो अम्मा मेरे पास जरूर आना। ए अम्मा, जब शिव का कुंद खंजर चलेगा तो मेरे पास जरूर आना। ए अम्मा, सब चले जाएंगे लेकिन तुम न जाना। अजीजों, रिवायत कहती है कि जब इमाम हुसैन का आखिरी वक्त था और आखिरी रुखसत के लिए जब इमाम हुसैन खैमे की तरफ आए हैं, सबसे आखिरी रुखसत, आखिरी सलाम किया। सलाम करने के बाद एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, तेरा भाई हुसैन जा रहा है। रावी बयान करता है कि जनाब ज़ैनब कहे तो ये जरा मेरे पास आ जाओ। जनाब इमाम हुसैन करीब आए। आने के बाद एक मरतबा ज़ैनब कहती है, ए भैया, जब अम्मा का आखिरी वक्त था तो अम्मा ने एक बात कही थी, जब आखिरी रुखसत के लिए मेरा हुसैन आए तो उसके गले का बोझा ले लेना। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, ए बहन, इमाम, जब अम्मा का आखिरी वक्त था तो अम्मा ने भी मुझसे वसीयत की थी, ए बेटा, जब तुम आखिरी रुखसत के लिए आना तो ज़ैनब के बाजुओं पर बोझा ले लेना। अजीजों, ये बात इस वक्त तो नहीं पता चली, लेकिन जब शिव का कुंद खंजर इमाम हुसैन के गले पर चलने लगा तो एक मरतबा ज़ैनब ने जन्नतुल बकी का रुख किया। ए अम्मा, अरे मैं 70 कदम के फासले पर खड़ी हुई देख रही हूँ मेरे भैया के गले पर शिव का कुंद खंजर चल। जज़ाकुमुल्लाह। अजीजों, रुखसत हुए, इमाम हुसैन चले और चलते चलते घोड़े पर सवार हुए। एक मरतबा चलते चलते घोड़ा रुका। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे वफादार घोड़े, आखिर तो रुक क्यों गया है? मुझे आखिरी मरतबा पूरी शहादत नहीं पढ़नी है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, आखिरी मरतबा मुझे वक्त तक पहुंचा दे। एक मरतबा बेज़ुबान घोड़े ने इशारा किया, मौला, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे पाँव की तरफ देखिए। जैसे ही इमाम हुसैन ने पाँव की तरफ देखा, क्या देखा? 4 बरस की बेटी सकीना जो घोड़े के पाँव से लिपटी हुई महल कर रही है। ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में ले जा, जो भी गया है वापस नहीं आया। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे। सकीना ने कहा, ए बाबा, आखिरी मरतबा मुझे सीने से लगा लो, सीने पे सुला लो। रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन जमीन पर लेट गए, सकीना को अपनी आगोश में लिया। ए सकीना, आज के बाद सीने पर सोने की जिद न करना। सकीना ने सवाल किया, ए बाबा, क्यों? इमाम हुसैन ने कहा, ए बेटी, आज के बाद तुम यतीम हो जाओगे, तुम्हारा बाबा न रहेगा। सकीना ने सवाल किया, ए बाबा, यतीमी किसे कहते हैं? एक मरतबा हुसैन ने कहा, ए बेटी सकीना, जब तेरे रुखसारों पर तमाचे लगे और तुम्हारे रुखसारों की रंगत मुख्तलिफ जगहों पर बदलती रहे और जब शिब्र के ताज आने लगे, ये बेटी, जब तेरे गोशवारे छिले, तुम समझना कि मैं यतीम हो गई। बस आखिरी फिक्रा मैं जिस ममा के चुका। अजीजों, जब काफिला अजीर होके शाम के दरबार में पहुंचा है तो रिवायत कहती है हर बीवी अपना पर्दा अपने बालों से किए हुए थी, लेकिन सकीना के बाल इतने छोटे थे कि वो अपना पर्दा अपने हाथों से किए हुए थी। जब यजीद झुका, जनाब सकीना पर पड़ी, कहा, ए शिम्र, ये बता, ये बच्ची कौन है? शिम्र ने कहा, यह हुसैन की चहेती बेटी सकीना है, जिसे हुसैन बहुत प्यार करते थे। एक मरतबा यजीद ने कहा, सकीना, ये बता, अगर इस वक्त तुम्हारा बाबा मौजूद होता तो क्या करता? कहा, मेरा बाबा अगर मौजूद होता ना तो मुझे अपनी गोद में बिठा कर खजूरें खिलाता। एक मरतबा यजीद ने कहा, सकीना के लिए खजूरें लाए जाए। अजीजों, एक तश्त मंगाया गया जो सुर्ख कपड़े से ढका हुआ था। एक मरतबा यजीद ने कहा कि तश्त को सकीना की खिदमत में पेश किया जाए। तश्त को भेजा गया, लेकिन फिर यजीद ने कहा, तश्त को वहीं रोका जाए। सकीना को भी रोक दिया गया। कहा, तश्त से कपड़े को हटाया जाए। गजब हो गया। जब कोई बाप बहुत दिनों से अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से जुदा हुआ होता है और जब बहुत दिनों के बाद मिलता है तो बेटा आगे बढ़े चाहे न बढ़े, लेकिन जो बच्ची होती है छोटी, वो बाबा को देख के दौड़
آتی ہے غضب ہو گیا کہ جب یزید نے اس دشت سے چادر کو کپڑے کو ہٹایا تو سکینہ نے کیا دیکھا؟ دشت میں کھجورے نہیں ہے بلکہ بابا کا کٹا ہوا سر ہے. سکینہ بابا کے سر کی طرف دوڑی. یزید نے روک لیا. کہا اے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تمہاری آواز پہ لبیک دیتا ہے. میں یہ اس وقت سمجھوں گا جب تم بلا ہو تمہارے بابا کا سر اور تمہاری گود میں آ جائے. قیامت ہو گئی. ابھی ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنا چلا ہوا دامن اٹھایا. کہا اے بابا آج کا بادشاہ آج کا یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے. اے بابا آپ کی بیٹی سکینہ آپ کو بلا رہی ہے. بابا میری گود میں آ جاؤ. سر حسین بلند ہوا. سکینہ کی گود میں آیا. سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ کے کہا اے بابا تو نے کہا تھا اے بیٹی جب تمہیں تماچے لگے تمہارے گوشوارے چھنے تو تم سمجھنا کہ تم یتیم ہو گئی. لو بابا میں آج سمجھ گئی ہوں میں یتیم ہو گئی ہوں. میرے گوشوارے چھین لیے گئے. السلام عليكم